الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہم فتنے کے ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ساتھ کھڑا انسان فرشتہ ہے یا شیطان ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو اور اس کے دل میں خوف خدا موجود ہو، ورنہ مرد ہو یا عورت، جس کو جہاں موقع ملتا ہے منہ کالا کرانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی شرمناک واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے ایک سبسکرائبر بہن نے واٹس ایپ پر میسج کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم آپ کو اس کی پوری تفصیلات کے بارے میں بھی بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو واٹس ایپ میسج بھی سنائیں گے۔ یہ واقعہ پاکستان کے کس اور کہاں اور کون سے ہاسپٹل میں پیش آیا، اس کے بارے میں بھی مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ایسے ہی حالات سے باخبر ہوتے رہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے ساتھ یہ شرمناک واقعہ بھی ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کی پہلی وجہ دین سے دوری ہے۔ ہم اگر دین سے دور رہ کر زندگی بسر کریں گے تو آئے روز ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ جب تک ہماری عورتیں اسلام کے مطابق پردے کا احترام نہیں کریں گی، بلا پردہ پھریں گی، بازار اور ہاسپٹل شاپنگ مال میں یوں ہی گھومیں گی، مال میں اکیلے چکر لگائیں گی، بال کھول کر میک اپ کر کے، تو ایسے واقعات بہت ہزاروں کی تعداد میں ملتے رہیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو شرعی حیات کے مطابق پردہ کرائیں۔ پھر اگر کسی مجبوری کے تحت اگر عورت کو باہر جانا بھی پڑے تو اپنے محرم رشتے کے بغیر نہ جائے اور اپنے پردے کا مکمل احترام کیے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ نامحرم کو اس کا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ فالو کرنا پڑے گی کہ اس کے بنا ہمیں یہ واقعات کم ہوتے دکھیں گے، ورنہ ان کی میعاد بڑھتی جائے گی۔ ایسے واقعات ہمیں روز ہوتے دکھائی دیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے واقعات کو کم سے کم کر اور ہمیں دین کی طرف راغب کرنے کا موقع دے، دین کی طرف راہ راست پر آنے کا موقع دے۔ پیارے دوستو، میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گا کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی راہ راست پر آنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، ہمارے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اور پیارے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ قابل فیمیل ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے ایک عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی میل ڈاکٹر سے علاج کا انتخاب کرے۔ ہمارے یہاں تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ عورتیں فیمیل ڈاکٹر ہونے کے بعد بھی ایک مرد ڈاکٹر سے علاج کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور ان کے پاس جانے کا شوق رکھتی ہے، اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سے انسان کا بھلا کیا پردہ، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہی ڈاکٹر عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بیماری فیمیل ڈاکٹر کے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تب یہ خراب ہونے کا خطرہ ہو تو میل یعنی مرد ڈاکٹر کو، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ حکم یہی ہے کہ وہ کسی فیمیل ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج کرائیں تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کراچی کے ایک اسپتال میں پیش آیا۔ ہماری سبسکرائبر بہن نے واٹس ایپ پر میسج کر کے بتاتے ہیں کہ میں ایک 38 کی ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں اور تینوں ہی آپریشن سے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے میری کمر میں درد رہتا ہے۔ میں نے خاوند سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، لیکن ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے۔ ایک دن اکیلے ہی ہاسپٹل چلی گئی، وہاں جا کر اپنا نمبر لکھوا کر ویٹنگ روم میں اپنے نمبر آنے کا ویٹ
करने लगी। थोड़ी ही देर में मेरा नंबर आ गया और चेकअप के लिए कमरे में चली गई और बदकिस्मती से कमरे में और डॉक्टर नहीं थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि बच्चों की पैदाइश के बाद मेरी कमर में दर्द रहने लगा है और ये अब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। डॉक्टर ने मेरी बात सुनकर मुझे पास पड़े बेड पर उल्टा लेटने को बोला। मैं लेट गई। डॉक्टर ने चेकअप के बहाने कमर से कमीज ऊपर करके कमर पर दबाने लगा। मुझे यही था कि ये हाथ लगा रहा है, लेकिन उसकी नीयत कुछ और ही थी। थोड़ी ही देर बाद मुआयने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको एक इंजेक्शन लगाना होगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने फौरन ही इंजेक्शन भरा और मेरी बैक साइड पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। थोड़ी ही देर में मैं बेहोशी की हालत में चली गई। शैतान थोड़ी ही देर में मुझे नोचने लगा, अपनी हवस को पूरा करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे होश थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे मुकम्मल बेहोशी तारी हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा खाविंद मेरे पास बैठा था। मेरे होश आने के साथ मेरी खाविंद मुझे बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, शुक्र है अल्लाह ने तुम्हारी जान बचा ली है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें कोई दिमागी तौर पर कोई दौरा पड़ा था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं अपनी खाविंद को कुछ न बता सकी। आज मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि किसी माँ, बहन और बेटी के साथ ऐसा मामला पेश ना आए। प्यारे नाज़रीन, हमने अपना फर्ज तो अदा कर दिया, उनका पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अब हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच सके और अल्लाह ताला तमाम बहनों बेटियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, हमारा डॉक्टर पर तनकीद करना मकसद नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक मछली सारे समंदर को तो गंदा कर ही देती है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है कि हम डॉक्टर पर तनकीद कर रहे हैं। दुनिया में बुरे लोग भी पाए जाते हैं और अच्छे लोग भी। अब हमें देखना है कि कैसे बुरे लोगों से बचना है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हमें एक दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, हर अमल का हिसाब देना है। जब एक बंदा अपने आप को अदना मखलूक और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना सबसे आला मालिक मान ले, उस वक्त अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। यानी इंसान अपने दिल और दिमाग में पुख्ता कर ले, इस दुनिया को चलाने वाला बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। उसी के हुक्म से तमाम काम हो जाते हैं। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला, मुश्किलात और परेशानियों को हल करने वाला अल्लाह है और इंसान अपने रब के अजीज और बेबस है। प्यारे दोस्तों, सारी ताकतें और सारे तरीके बस अल्लाह ताला के लिए हैं। इंसान के बस में नहीं है कि वो अल्लाह ताला के फैसलों का बदल सके, यानी उसकी बराबरी कर सके। जब अल्लाह की अजमत और बड़ाई तसव्वुर आता है तो इंसान के दिल में आता है। जब भी खौफ खुदा का तकवा पैदा होता है, इंसान जान लेता है कि जिंदगी, मौत, नफा और नुकसान, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की जात है। प्यारे दोस्तों, जहां पर हमें आज बहुत से मामलात ऐसे नजर आते हैं जो अजाब की सूरत में हमें नजर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, बल्कि हम उनको दरगुजर कर रहे होते हैं, नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जैसा कि पिछले दिनों कोरोना वायरस के अलावा ऐसे बहुत सी ऐसी बीमारियां हमें दिखाई देती रही जो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात लेकर आई है। पूरी दुनिया एक लॉकडाउन में बंद रही। इसी तरह से अजाब तारी होते रहे। जहां पर गलत काम होते हैं, गलत चीजें, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक लोग नहीं चलते, अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील को पूरा नहीं करते और लोगों पर फिर अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अजाब नाजिल करता रहता है जो पिछली तारीखों में हमें मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन, तमाम दीनी तालीमी इंफॉर्मेशन, जितनी भी मटेरियल आपके साथ इस चैनल पर लाया जाता है उसे आप मुनातिफ होते रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।